ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती तमें कंठरे बस। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस। माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंधर आज आम नवम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय भगवान मोहिनी रूप धरिकी भगवान को द्वारा अमृत बंटन करथिया कथा वर्णना करा जायछि। समुद्र मंथनरु जेतेबेले अमृतर उत्पत्ति होइथिला सेतेबेले असुर माने अमृत भांडटी को धरिकी पळाई जाइथिले। फलरे देवता मानक मनरे नैराश्य भाव जात होइथिला। सेतेबेले भगवान मोहिनी रूप धारण करथिले। मोहिनी रूप धारण करिकी कौन कले यही अध्याय आम वर्तमान शुणा पाइबा। भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो मध्य करंतु। अष्टम स्कंध नवम अध्याय। नवमे मोहिनी अमृत आनिदे बंकु कले दत्तम। श्री शुक उवाच असुरे बसी एक मेरे सुधास पूर्ण कुंभकरे विविध पान पत्र आनी एक रके वाक्य भणी सुहृद पण दूर कले दुष्ट चार आचरिले एमंते शुण परीक्षित मोहिनी रूपे जगन्नाथ मिलिले असुरंक पासे अमृत हरण विश्वासे विष्णु मोहिनी रूप देखी सर्वे निश्चल कले आखि। अर्थात से शुकदेव कही चलिले हे परीक्षित असुर माने निज निज मध्यरे सद्भाव और प्रेम छाड़ी एक आरेकर निंदा करने को लगिले एवं डाकुक परी एक आरेकर हाथरू अमृत कलश छड़ाई नेबा चेष्टा कले। एपरी छड़ा छड़ी हेबा भितरे सेमान देखा पाइले जे जड़े अति सुंदरी स्त्री सेमानक आड़कू आसुछि। चकिते अन्य अन्य चाही बोलती विष्णु रूपे मोहि देखए रूप कांति धाम नवजुवती अनुपम काहू इला किबा अर्थे पादेचा लई दृष्टिपथे एमंत कही कन्या आगे पथे मिलिले जाइबेगे निश्चले न पारंती चाही बोलती कन्या पासे रही। हे पद्म लोचनी सुंदरी जुबाज नक मनोहारी कि तोर नाम किसर्थे ओइलु कह शुद्ध चिते कहार पत्नी तू बोलाऊ ज्ञान रिलु चाहू चाहू। तापर कौन हला से माने भाविले आहा केड़े अनुपम सौंदर्य ता देहरु केते अद्भुत छटा झरी पड़ू नाही सते आरे केड़े सुंदर नवीना तरुणी। बास एथर सेमाने निज भितरर टणा ओटरा भूली जाई सेही मोहिनी कन्या पाखक धाइले। सेमाने काम मोहित होई ताकू पचारले आग कमल नयनी तुमे किए गो केउठु आसीछ कौन चाहुछ आग तुमे कहा झियो तुमको देखी आम मन विचलित हो जाउछ। आंभे जे तेक देवासुरे सिद्ध गंधर्व जे किन्नरे मुनिचारण विद्याधर जे अन्य सिद्ध जोगेश्वर अतीय पूर्व रूप तु ही
तोते तो केही छुई नाही। अर्थात आमे जानिपारुछु जे आजि पर्यंत तुमको देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण एपरिकी लोकपाल माने मध्य छुई नथिबे, तेणु मनीष माने बा किपरि छुईबे। निश्चय जानिलु तो बारता तोते बा सर्जिला विधाता। प्राणी को इंद्री अहरणे मोहन अज्ञान कारणे। तोरूप अति मनोहर तु एबे आंभ बोल कर। आंभे जे देवता दानवे अमृत पान समभावे। ए वस्तु बेनी भाग कर आंभे स्व भावे बध भैर। ए सुंदरी विधाता निश्चय शरीरधारी मानक प्रति दया करी सेमानकर सकल इंद्रिय और मन को तृप्त कराइबा निमंते तुमको एठाको पठाइछि। हे मानिनी देखा गले आमे सबू माने देवता और दैत्य हेउछु गोटे जातिर, पुणी आमे समस्ते गोटे वस्तु चाहूँ, तेणु आम भितर ईर्षा और शत्रुता मुंड टेकिछि। हे सुंदरी तुमे आम कलह तुटाई दियो। कश्यप पुत्र आम्भे दुई कश्यप पुत्र आम्भे दुई केबे भर न पड़ई। तुए मृत आम्भ पात्रे दिभाग करी यथा अर्थे। परसी दिय शुद्ध चिते समान भावे आम्भ पाते। केबे न करिबु भेद जेमंते उभय आनंद। देवता और असुर कश्यपकर पुत्र। कश्यपकर दुईटी स्थिति, जन है दिति आ जन है अदिति। दितिंकर पुत्र हेले दैत्य बा असुर, अदिति पुत्र हेले देवता। तेणु से कहले आमे समस्ते कश्यप पुत्र होइथारो एका घरर भाई भाई। आमे माने अमृत पाइबा निमंते बहु परिश्रम करिछु। तुमे न्याय अनुसार निरपेक्ष होई एही अमृत तक एपरि भावे बांटी दियो जे आम दैत्य और देवतांक भितर जेपरि आउ कौनसी प्रकार कलह रहिबो नाही। असुरंकर बोल शुणी माया मोहिनी चक्रपाणी। मोहन मंद हास मुखे अपांग कटाक्ष सुरेखे। अमृत समान वचन कहती जगत मोहन। अर्थात असुर माने एपरि प्रार्थना करिबारो लीलाछल मोहिनी वेश धरिथिबा भगवान टिके हसी देई सेमानंकु बांक चाहिले चाहि चाहि कहिले। कौन कहले? भगवान तो मोहिनी रूप धारण करछंती। वर्तमान भगवान कहउछंती श्री भगवान वाच। भगवान वर्तमान कहउछंती तुम्भे जे कश्यप नंदन सुनो मोहर वचन। स्वभावे स्वामी मोर नाही कूलटा बाद मोर तही। असती नारींक स्वभाव स्वानर प्राय क जानिब। नित्यलो डई नुआ भाव केओबा विश्वास करिब। कहिली तुम्भ आगे सत एमंत पंडितंक मत। तापरे भगवान कहिले आपण माने हेउछंती महर्षि कश्यपंक पुत्र, किंतु मु हेउछि गोटाए कूलटा। आपण माने मो उपरे काहीकि न्याय करिवा भार लदी देउछंती। विवेकी पुरुष माने स्वेच्छाचारिणी स्त्री मानकु कदापि विश्वास करती नहीं। हे दैत्यगण, कुकुर और व्यभिचारिणी नारींकर मित्रता स्थायी होई न थाए। कुकुर और व्यभिचारिणी नारींकर मित्रता स्थायी होई न थाए। सेमाने नीति नीति नुआ नुआ संपर्कर अनुसंधान रे चलती। श्री शुक उवाच कन्यार चतुर वचन शुणियो सुरे तो समान। भावसु गभीर वचन मनुष्य जेन्हे सुधापान। अमृत भांड आनिबे गे समर्पी देले कन्या आगे। अर्थात श्री सुखदेव कही चलिले हे परीक्षित,
ମୋହିନୀଙ୍କର ପରିହାସ ଭରା କଥାରେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ମନରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହସି ହସି ଅମୃତ କଳସଟି ମୋହିନୀଙ୍କର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଅସୁରଙ୍କର ବୋଲେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି, ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ କାଖେ ଧରି ଅଳପ ହାସ ମୁଖ କରି, ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସଭୟେ ଅସୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ସାଧୁ ସାଧୁ ନ ଜାଣଇ ସର୍ବେଶ ମାନବିନୀ ଭାଇ, ବିଭାଗେ ଦେବୀ ସୁଧାରସ ସଂସ୍କାର ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ବସ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଅମୃତ କଳସଟି ଧରି ଟିକିଏ ମୃଦୁ ହସ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ ଯାହା କିଛି କରିବି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଏହି ଅମୃତ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବି। ଏମନ୍ତେ ମୋହିନୀ ବଚନେ ଦେବଦା ନବେ ତୋଷ ମନେ, ପ୍ରଥମେ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରି, ଆନନ୍ଦେ ଘୃତ ହୋମ କଲେ ଗୋବିପ୍ର ଚରଣେ ପୂଜିଲେ, ଭୂତଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭୂତ ବଳି ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟନ କଲେ ଦ୍ୱିଜେ ମିଳି। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୈତ୍ୟମାନେ ବି ମୋହିନୀଙ୍କର ସେହି ମିଠା ମିଠା କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, ହଁ ହଁ ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି। ଏଭଳି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ସେହି ମୋହିନୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିନଥିଲେ। ଏପରି ରାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପବାସ କରି ସ୍ନାନ କଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ହବିଷ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ହୋମ କଲେ, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀକୁ ଘାସ ଦାନା ତଥା ଅନ୍ନ ଧନ ଆଦି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଦାନ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟୟନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଦ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୂଜା ପାଠ କରାଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅହତ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗ ପିନ୍ଧି ଶୋଭନ ଗନ୍ଧେ ନାନାବିଧି, କୁଶଆସନେ ସର୍ବେ ବସି ବଦନ କଲେ ପୂର୍ବ ଦିଶି, ଧୂପଆ ମୋଦ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଆନନ୍ଦେ ବସିଲେ ସକଳେ, ସୁଗନ୍ଧ ମାଳା ଦୀପ ପନ୍ତି ଆବରି ପାନ ପତ୍ର ଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ନିଜ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଦୈତ୍ୟ ଓ ଦେବତା କୁଶ ଆସନରେ ବସିଗଲେ। କୁଶ ଆସନର ଅଗ୍ରଭାଗ ପୂର୍ବକୁ କରି ପକାଯାଇଥାଏ। ଧୂପରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳା ଓ ଦୀପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସଭାଗୃହରେ ଦେବତା ଓ ଦୈତ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଯିବା ପରେ ହାତରେ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ନିତମ୍ବ ଭାର ହେତୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ମଦ ବିଭୋଳ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ଛାତିରେ କଳସ ସମାନ ସ୍ତନ, ହାତୀ ଛୁଆର ଶୁଣ୍ଢ ପରି ଜଙ୍ଘ, ପାଦରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଅନୁରୂପର ଝଙ୍କାରର ସଭା ଭବନ ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ ଯଜ୍ଞ ଶାଳେ ନରହରି ଅତି ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି, ଅସୁରଙ୍କର ମନ ମୋହି ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ତଳେ ଥୋଇ, ଅତି ମୋହନ ରୂପ ଦେଖି ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କ ଆଖି, ରହିଲା ହରି ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ସୁସଞ୍ଚ କୁଚ ଯୁଗ ମୂଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାନରେ ଝୁଲୁଥାଏ ସୁନାର କୁଣ୍ଡଳ, ନାସିକା କୋପଳ ଓ ମୁଖ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଏପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତି ଯେ ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଖୀ। ସେହି ମୋହିନୀ ତାଙ୍କର ମୃଦୁହାସ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ଦେବତା ଓ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ। ସେତିକିରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତନ ଉପରୁ ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳଟି ଟିକେ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ। ହରି ବିଚାର କଲେ ମନେ
ଅସୁରଙ୍କର ସୁଧା ପାନେ ଦେବେ ହୋ ଇବେ ଅରକ୍ଷିତ ଏକଥା ନୁହ ଇ ଉଚିତ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଦେ ଶୁଣିବା। ସର୍ପକୁ କ୍ଷୀର ଯେ ପିଆନ୍ତି ସର୍ପର ଘାତେ ସେ ମରନ୍ତି ଜାତି ଭାବେ ନୃଶଂସକ ଅସୁରେ ନୁହନ୍ତି ବିବେକ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହିନୀ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଅସୁରମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର। ସେମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦେଲେ ସାପକୁ ଦୁଧ ପିଆଇବା ପରି ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପାନର ଭାଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସାପ ପୋଷିବ ସେ ସାପ ଦଂଶନର ଶିକାର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଯିଏ ସାଥିରେ ରଖିବ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସହିତ ଯିଏ ମିଶିବ, ସେ ବି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦିନେ ପତନ ହେବ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବ। ତେଣୁ ସର୍ପ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତିଣ ଶ୍ରୀପତି ବୋଇଲେ ହୁଅ ବେନିପନ୍ତି ବାମଦ କ୍ଷୀଣେ ମୋର ବସ କହିହୁ ଅନ୍ତି ହସ ହସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦଳକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ସୁନ୍ଦରେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ ବଳହ ରିଲେ ଭଗବାନ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ହୋଇଛନ ବଦନୁ ନସ୍ଫୁରେ ବଚନ ଦୂରେ ଯେ ଦେବ ଗଣେ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ରେ ସୁଧା ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଧାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ହାବଭାବ ଓ କଟାକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଇ ଦୂରରେ ବସିଥିବା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନାଶ କରୁଥିବା ଅମୃତ ପରସି ଦେଲେ। ଅସୁରେ ସୁକୃତ ପାଳନେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସିଲେ ମୌନେ କାମିନୀ ସମତ ପାଳନେ ଧର୍ମେର ହିଲେ ଦୃଢ଼ ମନେ ମାୟାମୋ ହିଲେ ଚକ୍ରଧର ବଦନେ ନଇଲା ଉତ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଅସୁରମାନେ ନିଜେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋହିନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ନ କହି ନୀରବରେ ବସି ରହିଲେ। ମୋହିନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟା ତୁଟିଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ମୋହିନୀ ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ କଥା କିଛି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ। ଦେବଙ୍କୁ ପରଶିବା ବେଳେ ରାହୁ ଯେ ଥିଲା ଦେବ ମେଳେ ଗୁପତେ ବସି ଦେବ ବୃନ୍ଦେ ଅମୃତ ଭଖିଲା ଆନନ୍ଦେ ରବିଶ ସାଙ୍କ ତାହା ଦେଖି ଉଠିଲେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ଚାହିଣ ଗୋବିନ୍ଦ ବଦନେ ଚକ୍ଷୁରେ ଠାରିଲେ ମୌନେ। ଏତିକି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେବତା ବେଶ ଧରି ରାହୁ ଦୈତ୍ୟ, ଏମାନେ ହେଲେ ସିଂହିକାର ପୁତ୍ରମାନେ, ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଗଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ପିଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲେ। ସୁଦର ସନେ ତାର ଶିର ବେଗେଛେ ଦିଲେ ଚକ୍ରଧର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇବେ ନିଖଣ୍ଡ ଅମୃତ ପାତ୍ରେ ପଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅମୃତ ପିଉ ପିଉ ଭଗବାନ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ମଧାର ଚକ୍ରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ତା ଦେହରେ ଅମୃତ ସଞ୍ଚାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଦେହଟା ସିନା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଅମର ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଗ୍ରହ କରିଦେଲେ। ସେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଶତ୍ରୁଭାବ ରଖି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସମୟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯଥାକ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆସୁଛି।
ଅମର ହୋଇଲା ତକ୍ଷଣ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ବୋଇଲେ ବର ମାଗ ତୁହି ରାହୁ ବୋଇଲା ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ ଭୋନାଥ ମୋର ଅବଶେଷ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ଗ୍ରାସ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମହାବାହୁ ବୋଇଲେ ଏହି ବର ଦେଉ ଏମନ୍ତ କହି ଭଗବାନ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳେ ଦେଲେ ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ସେ ରାହୁ ପର୍ବ କାଳେ ଗ୍ରାସଇ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ବଳେ ବୈରୀ ବୁଦ୍ଧି ନ ଛାଡ଼ଇ ଅୟନେ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଇ ସୁଧାପାନ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତା ଅସୁର ମାୟା ଛାଡ଼ିଲେ ମାୟାଧର ମୋହିନୀ ରୂପ ଗଲା କେଣେ ଯେ ରୂପ ଅମୃତ କାରଣେ ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ହିଁ ସକଳ ଲୋକର ଜୀବନଦାତା ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏ ରୂପେ ସୁରାସୁର ଗଣେ ସମାନ ଦେଶ କାଳ କର୍ମେ ମନ୍ଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ ତୁଲ୍ୟ ବଳେ ଲଭିଲେ ବିପରୀତ ଫଳେ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ଜିଣୁ ଧ୍ୟାଇ ଦେବେ ଅମୃତ ଫଳ ପାଇ ଅସୁରେ ନ ସେ ବିଚରଣ କର୍ମର ଫଳେ ହେଲେ ହୀନ। ତାପରେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖୁଛ ତ ଦେବତା ଓ ଦୈତ୍ୟ ଉଭୟ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ ତଥା ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ବିଚାର ରଖି କର୍ମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ କଲେ ସେଥିରେ ବିରାଟ ପ୍ରଭେଦ ରହିଗଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଥିବାରୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଅସୁରମାନେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଗଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କଥା ଶୁଣିବା। ପୁତ୍ରକ ଲତ୍ର ଦେହ ଅର୍ଥେ ଯେ ଯାହା କରଇଜୁ କହତେ ତାହା ନ କଲେ କୃଷ୍ଣାର୍ପଣ କେବଳ ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ଜାଣ ମୂଳେ ସିଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଜଳ ବିକଶେ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଡାଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଜାଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଧନ କର୍ମ ବଚନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ପୁତ୍ର ଆଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି କରେ ସେସବୁ ବୃଥା ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେହି ମନ ପ୍ରାଣ ଧନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ ତାହା ଭେଦଭାବରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ହେତୁ ନିଜ ଶରୀର ପୁତ୍ର ଓ ସମଗ୍ର ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳକାର ହୋଇଯାଏ। ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ତାହା ଯେପରି ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସଞ୍ଚରିଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ସୁଫଳ ମିଳିଯାଏ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବିଦ୍ୟମାନ ଯେ ରୂପେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦେବଙ୍କୁ ସୁଧା ପାନ ଦେଇ ସୁଜନେ ତର ଏହା ଗାଇ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରଂହଂସା ସହିତାୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅମୃତ ମନ୍ଥନେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମୋହିନୀ ରୂପ କଥାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ରହିଛି ତାହା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭବସାଗର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଟିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।